मेरा मंतव ये होगा कि मैं तत्थां सहित और जो नतीजिਆਂ ਤੇ मैं पहुंचा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ कर ਲਾਂ ਤਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ। मैं अपना विचार तुहानू दस दूँ, अपना दृष्टिकोण तुहानू दस दूँ। उस तो बाद दे विच जे सवालों जवाबों का कोई सैशन होया तो उहदे विच भी मैं आपदे पक्ष नूं होर स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। इस दायरे दे नाल मैं अपनी गलबात ब्याउंती है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है मौके की हुकूमत वालों भी ये नागरिकता देण दा कानून है, नागरिकता खोहण दा कानून तो है नहीं। ये गल WhatsApp राही जां जिहड़ा हुकूमत का प्रापेगंडा वो गल इत्थों शुरू करते हैं भी नागरिकता खोहण का कानून थोड़ी है, ये तो नागरिकता देण का कानून है। तो इत्थों ही गल जिहड़ी भंबल भुस्से च पैनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं बहुत साफ कर दियां अपनी गल दे शुरू च कि जो मौजूदा गणराज है भारत का गणराज जिहदा जन्म 1950 दे विच संविधानक तौर पर होया, 1947 नूं आज़ाद होया है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ 5 ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗਣਰਾਜ 'ਚ। इस करके जे कोई कहता भी हुण नागरिकता देनी है तो उन्होंने सवाल बनता भी जे नागरिकता हले सानू मिलनी है तो तू प्रतिनिध किहदा है। इस करके बुनियादी तौर पर यह गल गलत है। मैं आपकी गल की भूमिका इत्थों शुरू करनी चाहना कानूनी आधार के उत्ते। जे असी नागरिक है नहीं 125 करोड़ लोग, सानू तू हले नागरिकता देनी है तो तुसी तुहाडी संविधानक तुहाडी मतलब आधार की है, थोनू किहने चुनिया। जे सरपंच कहे मैं तो पिंड चुनना हले तो उन्होंने पूछा जाऊगा ना भी फिर तू सरपंच किहदा है। तो यानी कि सारी गल ही उल्टे रुख शुरू हो जाती है, उलझाउणी हुंदी है, अगलियां ने उलझा दिंदे ने। तो दोस्तों, अपनी जिहड़ी गल दा पिछोकड़ा वो इस नाल बहुत जुड़िया होया। ये भारत का संविधान है, इहदियां पहलियां 50 धारावां ने जिहदे दायरे च सारी गल चल रही है। इहदी पहलां छोटी जी प्रस्तावना जिहनूं कह दिंदे ने, ये प्रस्तावना पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखी सी, उन्हों का नाम आउंदा, जिक्र आउंदा। और उस तो बाद दे विच भारत की व्याख्या की गई है भी भारत है की। फिर जिहड़ा दूसरा हिस्सा है इहदा धारा 5 तो लैके धारा 11 तक, इहदे विच दस्सिया गया नागरिकता संबंधी कानून तय किए गए हैं। ये जानना इस वास्ते जरूरी है क्योंकि शुरू इत्थों करते हैं भी असीं तां नागरिकता दे रहे हैं। फिर ये दसना जरूरी हो जाता भी जिहड़ी इहदे च नागरिकता दित्ती है उहदा की मतलब बन जाता है। इस तो जिहड़ा अगला हिस्सा है वो जिहड़ा अगला हिस्सा आउंदा उहदे च बुनियादी अधिकार दस्से गए ने। बुनियादी अधिकारां दा जिहड़ा हिस्सा वो सैक्शन धारा 12 तो लैके 32 बाला धारावां च पैण दी लोड़ नहीं, 30 धारावां तक निबड़दा। उस तो बाद 50 धारा तक निर्देशक सिद्धांत आउंदे ने। एक कानूनी जी भाषा का मतलब इन्ना क बनता है कि इस संविधान लिखण वेले उस समय की जदों हुकूमत बनी उन्हें साडे नाल कुछ वादा किया। वो वादे ते किन्ना निबड़ी नहीं निबड़ी बाद दीयां गल्लां ने। तो जदों असीं किसी नाल बहस करते हैं तो उदों असीं मैं इसनूं आधार बना लैंदा हुन्ना भी इहदे ते आपां गल करिए जिहड़े सरकार पक्षों कोई गल कर रहा है भी ये भी एक दस्तावेज तो है ना। तो दोस्तों, ये जिहड़ा संविधान है इस संविधान दे विच जिहड़ी प्रस्तावना जिहड़ा जित्थों शुरू हुंदा है उन्होंने कहा भी भाई पहलां आपां अंग्रेज़ां खिलाफ लड़ रहे सी। अंग्रेज़ आए सीगे, उन्हां दा तां आपदी फौज दे जोर ते राज सी। वो साडे मुल्क नूं लुੱਟਦੇ सीगे, साडे खजाने लुੱਟਦੇ सी, साडे तो टैक्स मालिया लैंदे सी, साडे नाल धक्का जोर जबरदस्ती करते सीगे, साडा उत्ते वस नहीं सी कोई। इस करके असीं अंग्रेज़ कढ़ते। हुण जिहड़ा फिर नवां राज बनावांगे आपां
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰੱਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੜਚਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਿੜ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਐਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰੂਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਝੱਲੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਖਰੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ BN ਰਾਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ICF ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਖਰੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ KN ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ। KN ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਗੇ DP ਖੈਤਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀ TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰੀਆ ਜੀ, DP ਖੈਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਝੋਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ TT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਔਰ DP ਖੈਤਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ।
ਔਰ TTG ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਦਾਉੱਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਦਾਉੱਲਾ ਜੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਮਿੰਟਸ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਉੱਲਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ BN ਰਾਓ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ KN ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਿੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀਗਾ। 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ 1976 'ਚ ਸੈਕੂਲਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੱਥ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ 6 ਧਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 6 ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਵੀ 1950 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਾਰਾ 6 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਪਰ ਧਾਰਾ 7 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਏ, ਉਜਾੜ ਤੇ ਅੱਧਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰਤਾ, ਅੱਧੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਧਾਰਾ 7 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਤਾ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਨਫਲੈਕਸ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ 1948 ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਾਜਬ ਸੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 11 ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਨਿਮਨ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਪੱਖ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨੱਪੇ ਨਪੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਕਤ ਨੇ ਗੇੜ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਗੱਲ ਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਟੋਲ ਕਟਾਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, 20 ਰੁਪਏ ਲਓ ਬੋਤਲ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਖਰੀਦੋ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਹੈਗੇ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਤੋੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਥੋਪੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ, ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਤੀ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਤਾਕਤ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਾਬਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਜੁੜਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਥਾਹ ਅਮੀਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੱਟ ਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੁੱਗਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੀਹੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਊ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ 3 ਦਹਾਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਗੈਰ ਜਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਸਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿੱਟਣੀਆਂ ਦੀ ਫੇਟ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਅਸਹਾਏ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੇਧਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੇਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਬਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਕੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਨੱਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਹ ਮਾਡਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਗਿਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਟਕ ਬਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾੜੀ ਛੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਲੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ।
ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੇਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰੌਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਰਹਿੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਚੱਕ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਬਰਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਵੇਂ ਰੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਗਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੜਚਨ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਚੱਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ, ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੌੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਹੈ, ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਗਤ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ 1950 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਨੇਪਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਊ। ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਚ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1950 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਕਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਸਾਥ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੋਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਿੰਹਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 1990 ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਜੜੇ ਪਿੱਜੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਗੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਏ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੂੰ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਕਾ ਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਐ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾੜ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਆਈ ਹੈ, NRC ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 8 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਅਸਾਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ, ਉੱਤੇ 70 72 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਚ ਮਿਚ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਮਤਲਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਉਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਊ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਊ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਊ, ਹੋਰ ਹੋਊ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ।